আমরা ভগবানকে আহ্বান করেছি। এবার শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় মনোনিবেশ করব। আপনার স্ব অবস্থান থেকে আপনার গীতামৃত আস্বাদন করার চেষ্টা করুন। এবার চলো চলো মরিয়া আস্বাদন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এবার চলো চলো করিয়া আস্বাদন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এবার চলো গীতার শ্রবণ গীতার পূজনে গীতার গীতার শ্রবণে প্রাণ সখয়ম প্রাণ সখা গীতার শ্রবণে গীতার পূজনে পুষ্ট জগত পিতা। এবার চলো চলো মন করিয়া সাধন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার সপ্তম অধ্যায় স্নান বিস্নান যোগ নামকম। শ্রী ভগবান বাচ ময়া আসক্ত মনঃ পার্থ योगम यंजनमदश्र असंशयं समग्रं मम याथाज्ञस्सुसितस्रणो आम स्नानं त्यहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यमशेषतः याज्ञत्वानयोहन्नज्जगद्भवविशिष्टः अमनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् या तद्सिद्धय या ततमपि सिद्धानां कश्चिन् मम वेत्ति तत्तदा। ॐ भूमिरापरलोपाय आगमनबुद्धिरेव च अहङ्कारमिति अगमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अमपर्यमितस्तन्नं प्रकृतिं विद्धुमे परं जीवभूतं महाभाव यत् हर्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वनित्यपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्थः अमत्तपरतरं नन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैव आमरसमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शिशिशुराय प्रणव सर्वविदेशे शब्दभे पूरुषन्निश तां पुण्यगन्धो प्रतिपञ्च तेजस्सस्म विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तव सस्मितवस्य अब्धिजङ्गमं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्य नामम्। ओम बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ अमे चैव सात्विकभाव राजसस्यमसच्चे मत्ते विदितानि विद्यनापहन्तेषु तमे अमत्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेवि समिदं जगत् मोहितं नभिजनाति मामेभ्यो परमपदम् अवद्वैवे हेष्टागुणमय मम माया दुरत
प्रपद्यन्तमामेकान्तरन्ति आमनमं दुष्कृतेन मूढ प्रपद्यन्ते नराधम मायया परितज्यनाश्रयं भवमस्कृत चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिन हर्जन आरतो चिज्जासुरार्थार्थिके अनीच भरतर्षभ हम तेषां जन नित्योक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि जनेन तत्तमांश च मम प्रिय अमुदाना सर्वे वैते जनि तत्त्वमे मतम् आस्तितो सयुक्तात्मा मम मनुत्तमं वदे ॐ बहुनां जन्मनामन्ते जनमं मन्त्रबद्धते वासुदेवसरमिति स महात्मा सुदुर्लभम् अवतमस्तेस्तैर्तज्जन प्रवदन्तन्न देवता तं नियमस्ताय पुत्रित्यनेतस्सा आम यो यं तनु भक्त श्रद्धार्चितमिच्छति तस्सचलं श्रद्धा तमेव विबुद्धव अवश्यताय श्रद्धयुक्तस्तराधनव्याते लभते च तदगमन् मयि वैतनिहितम् आम अन्तवत्तफलं तेषां तद्भवतं विमेदशम् एवं देवे अजन्ति मद्भक्तयन्ति मामले अवद्यक्तादिव्यक्तिमापन्नमण्डन्तमवोद्धय परं भावमजानन्तमव्ययमनत्तमम् अमनहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समवृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजोऽभयम् हम वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तं वेद न कश्चन अनिच्चने समर्थर द्वन्द्वमोहन भारत सर्वभूतानि सर्वं सर्वन्ति परन्तम आमेषां तद्गतं पवं जननं पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तं भजन्ते मम दृढव्रतम् अमज्जरामरणमक्षय ममश्रित्य दन्दे ते ब्रह्मतादिविदो कृष्णमद्धत्तं कर्म चाखिलं नमः सदि अक्षंच्छेविद प्राणपालोऽपि च मं ते वियुक्तचेतसा अमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वयासिकां विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान नामकं सप्तम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय देवर प्रणधन हे जय देवर प्रणधन हे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधी गोस्वामीर प्रणधन हे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधी सनातनेर प्रणधन हे सनातनेर प्रणधन
গোস্বামীর প্রাণ ধন হে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে শ্রীমদ ভগবত গীতা অথ গীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম হয়ে গণামক রচনায় বাচ ওম কিং তদ ব্রহ্ম কিম অদ্ভুত কিং কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতম চ কিং প্రోক্তম অধিদৈবম কিমুচ্যতে কথং অত্র দেহে অস্মি মধুসূদন প্রয়াণ কালে চ কথং জ্ঞেয় অস্মি নিয়তাত্মভি সবাই নাম কীর্তন করুন হরি বল। ভগবান বাচম অক্ষরম রামং ব্রহ্ম স্বভাব বদ্ধ আত্মমোচ্যতে ভূত ভাব উদ্ভব কর ঈশ্বর কর মা সমঝিতা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আমাদের ভূতং সর্বভাব পুরুষচ্ছাধিদৈবতম অধিয়ক্ষর দেহামৃতং বর অনন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত या प्राति समद्भावयादनस्तत्र सन्ति आम्यां पापि स्मरण भावं ईजतन्ते कलेवरम् आमतं वैति पन्त सदा तद्भव भावि आम तस्मात् सर्वेषु कालेषु वामनस्मरण्याध्यच मया रभ्येतमनबुद्धिर्मय विश्वस्य सन्ति अभ्यासयोगयोक्तनुच्यत शरण्यगामिनि परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्त्यम् ॐ कविं पुराणम् अनशशितारम् अनुरणीयं समरस्वज सर्वस्वधातारमचिन्तर्वम् आदित्यवर्णं तमसपरस्ता ॐ प्राणकाले मनसाचले भक्तयुक्तबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणवस्य सम्यक् शतं परं पुरुषभूतोऽन्यम् आमि यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति आत्मीयते वितराग यदच्छन्ति ब्रह्मचर्यं तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये आम सर्वद्वारणि संयम मनोधीर्यरध्य वरधम्मधात्मन प्रणम् आस्थितोपधारणम् ॐ इत्येकाक्षरं नमः याहरणमनुस्मरन् या प्रातितगमनं सयोति परमं गतिम् यमनन्नच्छितस्तदं यमनस्मरति नित्यशं तस्वाहं सुलभवर्धनित्यस्य मामप्यत्त पुनर्जन्म दुःखलयमसस्सदं नाप्नवन्तमात्मना संसिद्धिं परमं गतम् अब्रह्म भुवनलोक पुनरावर्तिन हरिजन मामप्यत्ततुकन्ते पुनर्जन्म न विद्यते अवशास्त्रयोगपर्यन्तमर्यद ब्रह्मनिविदो रात्रगेगो शास्त्रन्तन्ते होरात्रविदो जनो अमप्यक्तादिव्यक्तः सर्वं
प्रभावत्तराग रात्रिगमे प्रलयन्ते तत्र भक्तसङ्घं भूतग्रामशैवाय भूत्वा प्रलयत् रात्रिगमे वसपार्थतावत्तराग अम्परस्तुष्मत्तवन्नभक्तभक्तसनातनं यासा सर्वेषु भूतेषु नाक्षरविनश्वरी अमभक्ताक्षरोत्तोक्तस्थपरं यां प्रपन्ननिवर्तन्तगद्धामपरं रोषसम्पन्नपर्ध भक्तलभस्करन् या सन्तस्थानि भूतं सर्वगन्तं यत्र काले तुनं प्रीतिमं प्रतिञ्चये नातां कालं पश्यामि भरतर्षं अवं निर्ज्योतिराशुभं सर्वसत्त्रयं तत्र प्रातगच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मविदुजम् अवधूमनत्रिस्तथा शर्मसादक्षिणं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्रपन्नं शुक्लकृष्णे गते जगतो सत्सदमतं एकयत्नवृत्तिमन्नवर्तते गुणो अवनयते श्रुतिपर्धजन योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन अभ्युदयेषु अक्षेषु तपस्सु चैव दानेषु उत्पन्नफलं प्रदिष्टम् आत्मोत्ते तस्मिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं जय जय रघुपति राचरा पतित पावन जय सीताराम जय कौशल्यर नंदन राजा राम पतित पावन जय सीताराम जय 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 दशरथ नंदन राजा राम पतित पावन जय सीताराम जय जय वाल्मीकिर प्रेमेर वस्तु राजा राम पतित पावन जय सीताराम जय 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 हनुमानजीर प्रिय राजा राम पतित पावन जय श्री राम जय जय हनुमानजीर प्रिय राजा अमिति महाभारत शतसहस्राय वयासिकं भीष्म पर्वो श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगो शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मय गणामकम् अष्टमयोऽध्याय गुरुकृपाहि केवल गुरुकृपाहि केवल ओम सत्यम शिव सुंदर गुरुकृपाहि केवल ओम मधुर 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 गुरुकृपाहि केवल
गुरु कृपा है केवल गुरु कृपा है केवल गुरु कृपा है अवेदस्करं परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्र सदर्जनर्धन। এই সংসারের হাজত খানা থাকতে মনা নাহি নিদান কালে তোমায় যেন দয়ালার তো কেহ নাই দয়া আর তো কেহ নিদান কালে তোমায় যেন এই সংসার একটা হাজতখানা। এই সংসার সাগরে সংসার জেলখানায় একবার প্রবেশ করলে সহজে জামিন মেলে না। এজন্য পরম দয়ালের কাছে আজকে আমাদের প্রার্থনা, এই জগৎ সংসারে হে প্রভু, হে পরম দয়াল, তুমি বিনে রক্ষা করার আর কেউ নাই। এই সংসার জেলখানা থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, পরম দয়াল সেই গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। গুরু আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিবেন, কোন পথে যাত্রা করলে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি মেলে, কিভাবে মনকে তৈরি করলে আমরা সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব। না হলে আসা যাওয়া চলবে অনন্তকাল। জাতুষ্য হি ধ্রুবর মৃত্যুর ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্য চ। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম। এই যে একটা চক্রের মধ্যে আমরা অনন্তকাল ঘুরছি, এই চক্রব্যূহ থেকে আমরা বের হতে পারব না। এই জন্য গুরুর কাছে আমাদের প্রার্থনা, সংসার বৃষ্কমারূঢ় পথন্তি নরকারণবে ইয়নধৃতমিদং বিশ্বং তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। এই সংসারের ঘূর্ণ চক্রের মধ্যে আমরা ঘুরছি, এই চক্রব্যূহ থেকে যেন আমরা মুক্তি পেতে পারি। এই জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ বলছেন, গুরুতেই জগৎ গুরুর প্রকাশ। গুরুর মাধ্যমে জগৎ গুরুর চরণে জগৎ গুরুর পরম পদ আপনি লাভ করতে পারবেন। এই জন্য সময় থাকতে দীক্ষা নিতে হবে। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি বলেছেন, সব দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে, এক্ষুনি আমাদেরকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। দীক্ষা মানে আবার নতুন জীবন। মাতৃ জঠর থেকে যখন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, আমরা প্রথম জীবন লাভ করেছি। আবার যখন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেব, সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করব, তখন আমরা আবার নবজীবন প্রাপ্ত হব। আমরা আবার সাধন জীবনে প্রবেশ করব। এই জন্য সময় থাকতে গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সময় চলে গেলে হবে না। শুধু গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করলে হবে না, গুরুর যে আদেশ উপদেশ সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে।
গুরুর যে উপাসনা, গুরুর যে প্রার্থনা, এগুলো আমাদের কি করতে হবে? ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি বলেছেন, উষা নিশাই মন্ত্র সাধন, চলা ফেরাই জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মুক্ত করা তপ। এখানে অনেকেই ঠাকুরের আশ্রিত, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজির আশ্রিত রয়েছেন। ঠাকুরের অমৃত বাণী, উষা নিশাই মন্ত্র সাধন, সকালবেলা উঠেই ভগবানকে ডাকবেন। অনেকে আছেন, কিছু মনে করবেন না, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল নিয়ে টানাটানি করেন, ঠিক কিনা? সকালবেলা উঠে যে একটু ভগবানকে ডাকতে হয়, সেইটুকু আমরা ভুলে গিয়েছি। সকালবেলা উঠে আমাদের কি করণীয়, সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি। আমরা ভগবানকে খুঁজি না, আমরা মোবাইল ভগবানকে নিয়ে টানাটানি করি, ঠিক কিনা বলুন? এই জন্য সকালবেলা উঠে আপনি কি করবেন? নিজের হাতের কর দর্শন করবেন। কর দর্শন করলে কি হবে? করগ্রে বসতে লক্ষ্মী, করমূলে সরস্বতী, কর মধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুর হয় অধিষ্ঠান। প্রথমেই সকালবেলা চোখ খুলে আপনার হাতের কর দর্শন করবেন, হাত জোর করে বলবেন, জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু। মাটিকে একটু প্রণাম করতে হয়, ভূমিকে। এগুলো আমরা ভুলে গিয়েছি। যে ঘরে ঘুমাবেন সে ঘরে দুইজনের ছবি রাখবেন, শয়ন কক্ষে দুইজনের ছবি রাখবেন। একটা হচ্ছে ভগবানের ছবি, আরেকটা হচ্ছে আপনার গুরুদেবের ছবি। সকাল বেলা উঠেই গুরু গোবিন্দকে দর্শন করবেন, সারাদিন আপনার ভালো যাবে। সকালবেলা উঠে আপনারা আয়না দেখবেন না। কি বললাম? সকালবেলা উঠে আপনারা কেউ আয়না দর্শন করবেন না, সারাদিন অমঙ্গল হবে, অমঙ্গলে যাবে। এই নিয়মগুলো আমরা যদি পালন করি, সদাচার, আমরা সব আচরণটুকু ভুলে গিয়েছি। সনাতনের আর্য কৃষ্টি আমরা ভুলে গিয়েছি। বেদ স্মৃতি সদাচার শস্যচ প্রিয়মাত্মন এত চতুর্বিদং প্রাহ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষ্মণম। ধর্মের লক্ষণ চারটি, তার মধ্যে সদাচার। এই কলিহত জীবের জন্য সদাচার। আপনি কিভাবে সৎ আচরণ করবেন, গীতার মধ্যে বলা আছে, স্বল্পম অপৈশ্য ধর্মস্য ত্রায়তম হত ভয়া। স্বল্প পরিমাণও যদি আপনি ধর্ম করেন, তাতেও আপনি মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাবেন। এই জন্য শুধু দীক্ষা নিলে হবে না, মন্ত্র নিলে হবে না, গুরুর সে আদেশ উপদেশ যদি আমরা মেনে চলতে পারি, সংসার নামক কারাগার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। হরি বল। এই সংসারে হাজতে খানা, এই সংসারে হাজতে খানা, হাতে মনা নাহিছে নিরার কালে তোমায় যেন দয়ালার তো কেহ নাই রে দয়া, আর তো কেহ নাই নিরার কালে তোমায় যেন। দোষ জানি
যে লক্ষণ ছয় শয়তান কারা? ছয় শয়তান মানে ছয়টা রিপু, যেগুলো আমাদের সাধন পথে বাধা, যেগুলো আমাদের সৎকর্মে বাধা সৃষ্টি করে, আমাদেরকে কুপথে নিয়ে যায়, খারাপ পথে নিয়ে যায়। কাময়েশ ক্রোধয়েশ রজগুণ সমদ্ভব মহাসন মহাপাপ্ম বিদ্ধে নৈমে হবৈরিণ। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান এই কথাগুলো বললেন। অর্জুন প্রশ্ন করলেন, প্রভু মানুষ কেন পাপ কাজ করে, মানুষ কেন অপরাধ করে, জেনে শুনে কেন মানুষ খারাপ কাজ করে, পাপ কাজ করে, অথ কেন প্রযুক্ত হয় পাপং চরতি পুরুষ অনিচ্ছন্নাপি মস্নেয় বলাধিপনে। মানুষ পাপ কাজে কেন নিযুক্ত হয়? নিশ্চয় কোনো অপশক্তি তাকে পাপ কাজ করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। এখন অপশক্তি একটু বলুন। ভগবান বলছেন, কাময়েশ ক্রোধয়েশ রজগুণ সমদ্ভব। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই ছয়টি রিপু আর 10টি ইন্দ্রিয়, এই 16 জন মনকে কুপথে নিয়ে যায়। এই 16 জন থেকে যদি আপনি রক্ষা পেতে চান, কমাইয়ারা কি করবেন? 16 নাম জপ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু চেষ্টা করবেন সেই নামটুকু স্মরণে রাখতে। ওই 16 জন থেকে যদি আপনি রক্ষা পেতে চান, কামনা বাসনা মদ মাৎসর্য লোভ মোহ এগুলো থেকে যদি বাঁচতে চান, নামকে সম্বল করুন। হরি বল হরি বল। না হলে ওই ছয় শয়তান থেকে আপনি মুক্তি লাভ করতে পারবেন। কি দোষ জানি না
তই শৈতানে ধৈরা আমার দিল জেলখানা হাকিম রাইলে দিল সাজা দিল রে রাইলে খিল সাজা দিল আজ কি তার যন্ত্রণা নিদান কালে দয়ালার তো কেহ নাই আর তো কেহ নিদান কালে ধরাতে বিচার হলো মোহ জানি না কে সাক্ষী দিল আমি হলাম চোর মনে রাখা ভালো সমস্ত কর্মের একদিন বিচার হবে ভালো মন্দের বিচার হবে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি এই জন্য বলেছেন যেমন ইচ্ছাই তেমন করবি তা কিন্তু চলবে না ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না কি দামি কথা বলবে এই জগৎ সংসারে যেমন ইচ্ছে তেমন আমরা করছি আমরা গীতা মানছি না শাস্ত্র মানছি না ভগবানের কথা মানছি না ঠিক কিনা বলুন যার যেমন ইচ্ছা তেমনই করছে আমরা কিছুর তোয়াক্কা করছি এই শাস্ত্র বিধি মিশ্রিত ইয়জন্তে তামাশা জন গীতার ষোড়শ অধ্যায় শেষের 2 শ্লোকের মধ্যে বলছে এই শাস্ত্র বিধি মিশ্রিত বর্ততে কামকারত নস সিদ্ধি মপ্নতি না সুখম ন পরম এই জগৎ সংসারে যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি না মেনে মন গড়া অহংকারের বশীভূত হয়ে কর্ম করে এই জীবনে সে কখনো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না এই জীবনে সে কখনো সুখী হতে পারে না এবং পরমাগতি লাভ করতে পারে না তস্মা শাস্ত্র প্রমাণন্তে কারিয়ে কারিয়ে ব্যবস্থিত যত্র শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্মকর্মে হর কোনটা করণীয় কোনটা বর্জনীয় আমাদের কোনটা করা দরকার কোনটা বাদ দেওয়া দরকার গীতাই তার প্রমাণ শাস্ত্রই তার প্রমাণ কিন্তু আমরা গীতা বাসরে যাই হরিবাসরে যাই যতক্ষণ গীতা বাসরে থাকি ততক্ষণ এরপর আমরা আর কিছু মানি না ঠিক কিনা বলুন আমরা সব জানি কিন্তু মানি না মানি কই জানি এই জন্য যে যেরকম কর্ম করব সেই ফল অনুসারে বিচার হবে শেষ বিচারে কর্ম ফলে কর্ম মিলবে পাপিয়ার তাপ
বৈকুণ্ঠের দরজায় আয় হবে না। চাপবে বৈকুণ্ঠের দরজায় হবে না। শেষ বিচারের কর্ম ফলের গুণ কর্ম মিলবে যে যেমন কর্ম কর্ম তার ফল অনুসারে আমাদের বিচার হয়। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। কোন ধারাতে বিচার হলো জানি না কে সাক্ষী দিল আমি হলাম চোর। আমি এমন কি কোথায় পাব রে এমন কিল কোথায় পাব এমন করে আলাস নিদান কালে তোমায় যেন পায়। এ সংসারে আজত খানা এ সংসারে আজত খানা থাকতে মনা নাহি নিদান কালে তোমায় যেন পায়। কেহ নয় হৃদয় আর তো নিদান কালে তোমায় যেন পায়। নিদান কালে তোমায় যেন পায়। নিদান কালে তোমায় যেন পায়। আমি এমন উকিল কোথায় পাবো কেমন করে খালাস পাই। উকিল যদি ভালো না হয় জামিন সহজে পাওয়া যায় না, ঠিক কিনা বলুন? তাহলে আধ্যাত্মিক জগতের উকিল হচ্ছে তত্ত্বদর্শী গুরু। তাদ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তজ্জন জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেই গুরুর যদি কৃপা হয়, গুরু কৃপা হি কেবলম, সংসার কারাগার থেকে আপনি মুক্তি লাভ করতে পারবেন। না হলে গুরু কৃপা না হলে আপনি এই সংসার কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। এই জন্য গীতায় ভগবান যোগকর্ম সুকৌশলম আমাদেরকে যোগ এবং কর্মের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। কি করলে আমরা ভগবানকে পাব, কি করলে জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন থেকে আমরা মুক্তি পাব, এই কৌশলটুকু আমাদেরকে ভগবান প্রদান করেছেন। এই জন্য সকলের উচিত গীতামুখী হওয়া, সকলের উচিত গীতা শ্রবণ করা, সকলের উচিত গীতার বাণীটুকু মেনে চলা। সকলের দায়িত্ব কর্তব্য সেই গীতার মর্মবাণীগুলো হৃদয়ে ধারণ করা। তবেই তো আমরা আলোকিত মানুষ হব, তবেই তো আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারব। কারণ পশু যখন জন্মে তার পশুর গুণাগুণ নিয়েই জন্মে, আর মানুষ যখন জন্মে তার মানুষের গুণাগুণটুকু নিয়ে জন্মে না। এই জন্য একটা পশু জন্মগ্রহণ করা মাত্রই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে,
আর মানুষের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে? তাকে আগে শিখাতে হবে, তাকে আগে বসা শিখাতে হয়, দাঁড়ানো শিখাতে হয়, তারপর হাঁটানো শিখাতে হয়। একটা গরুর বাছুরকে শিখাতে হয়, কারণ সে গুণাগুণ নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে, পশুর গুণাগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ। কিন্তু একজন মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে আসে না, তাকে অর্জন করতে হয়। এই জন্য মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছেন এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। মানুষকে আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য ভগবান এই গীতাটুকু আমাদেরকে প্রদান করেছেন। সকলের জীবনে গীতার আবশ্যকতা রয়েছে, সকলের জীবনে গীতার যে বাণী তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাহলে ভগবান যে অর্জুনের বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করার জন্য এই বাণী প্রদান করেছে, সেই বাণী যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত একদিন স্থির হবে, আমাদের চঞ্চল মন ভগবানের চরণে স্থিতি লাভ করে। হরি বল। কারণ সদা সর্বদাই আমাদের মন চঞ্চল, ঠিক কিনা? মায়েরা আসনে ঢুকলে কত তাড়াহুড়া নাকি? আসনে যখন পূজা দিতে ঢুকবেন দেখবেন মায়েরা কত তাড়াহুড়া করেন। অন্য জায়গায় এত তাড়াহুড়ো নাই, ভগবানের কাজ করতে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূজা দিয়ে বের হতে পারলে বাঁচি, ঠিক কিনা বলুন? তাহলে ভগবানের চরণে আমাদের মন নাই, আমাদের মন বড়ই চঞ্চল। অর্জুন সেই প্রশ্ন করেছেন, আমাদের মনের প্রশ্ন। চঞ্চলং হে মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথে বলবৎৃঢ়ম তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরেব সুদুষ্করম। বলে বায়ুর গতির চাইতে তো মনের গতি অনেক বেশি। এই মন তো তোমার চরণে সমর্পণ করতে পারছি না, এ প্রভু আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু মন তো তোমার চরণে রাখতে পারছি না। ভগবান বলছেন মন যে চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নাই, তবে একদিনে মন স্থির হবে না, একদিনে মনের চঞ্চলতা দূরীভূত হবে না। এই জন্য তোমাকে কি করতে হবে? অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। এই জন্য বারংবার অভ্যাস করতে হবে। সর্বদ্বারানি সংযম, সর্ব ইন্দ্রিয়দার সংযত করে মনকে কুটস্থ দ্বিদল পদ্মে নিয়ে আসতে হবে। যেখানে আমার আয়ুষ্টি মায়েরা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছেন, অনেক মায়েরা সিঁদুরের ফোঁটা দিতে লজ্জাবোধ করে, টিপ দিয়েই কাজ সারে। চেষ্টা করবেন সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়ার জন্য সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর দেওয়ার জন্য। 5টি জায়গায় সিঁদুর পরবেন মায়েরা, আয়ুষ্টি মায়েরা 5 জায়গায় সিঁদুর পড়তে হয়, জানেন তো সবাই? সিঁথিতে সিঁদুর প্রদান করবেন ওম কৃষ্ণায় নমঃ, প্রত্যেকটা মন্ত্র আছে ভগবানের। ব্রুযুগলের মাঝখানে সিঁদুর দিবেন ওম বাসুদেবায় নমঃ, কণ্ঠের মধ্যে সিঁদুর দিবেন, শঙ্কের মধ্যে সিঁদুর দিবেন, আর শাড়ির এক কোণায়, শাড়ির আঁচলের কোণায় সিঁদুর দিবেন। এই 5টি জায়গায় সিঁদুর পরবেন সংসারের মঙ্গল, স্বামীর মঙ্গল। মায়েরা স্বামীর মঙ্গল যদি চান তাহলে প্রত্যহ সিঁদুর পরবেন। এই ব্রুযুগলের মাঝখানে, যাকে আজ্ঞাচক্র বলা হয়, এই ব্রুযুগলের মাঝখানে মনকে স্থির করতে হবে। এই জন্য সর্বদ্বারানি সংযম, সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করবে। এই দেহের মধ্যে 9টি দরজা আছে, বিশেষ করে 10টি দরজা। এখানে একটা দরজা ছিল, এটি আবদ্ধ, আর 9টা দরজা খোলা। ঘরের দরজা খোলা রেখে যদি আপনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকেন, আপনার ঘরের একটা জিনিসও তো থাকবে না, থাকবে? রাত্রিবেলায় ঘরের দরজা খোলা রেখে যদি আপনি ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকেন, আপনার ঘরের একটা জিনিসও থাকবে না।
যেখানে চুরি ডাকাতি বেশি হয়। তেমনি ঘরের দরজা খোলা রেখে যদি আপনি মায়ায় নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকেন, তাহলে আপনার মন চুরি হবে। ওমন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা। এই দুইটি চোখ, দুইটি দরজা, নাক, মুখ, কান, পায়ু, উপস্থ, এই 9টি দরজা। যদি অসংযমী হন, সংসারে থেকেও আপনি সংযমী হতে পারেন। হরি বল। আপনি যদি অসংযমী হন, তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আপনার মন চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য প্রত্যেকটা দরজায় পাহারাদার লাগাতে হবে। চোখকে বলে দিবেন, হে চোখ, আজে বাজে দৃশ্য দেখবি না, ভগবানের চরণ। ব্রজগোপীরা কি বলছেন, প্রভু তোমাকে দেখার জন্য 2টি চোখ দিলে, এই 2 চোখ দিয়ে তোমার দেখার স্বাদ মেলে প্রভু? কেবলমাত্র 2টি চোখ দিলে, তাহার উপর 2টো পলক দিয়েছ কেন? এই যে পলক পড়ে, এইটুকু না দেখে আমরা তোমাকে থাকতে পারি না। আমরা তো তোমাকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতে চাই। কানকে বলে দেন যেন আন কথা না শুনে, মুখকে বলে দিবেন যেন বাজে কথা না বলে। এই যে প্রত্যেকটা দরজায় পাহারাদার লাগাতে হয়। হরিবল হরিবল। জন্য বলেছেন সর্বদ্বারানি সংযম, সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করো এবং মনকে কুটস্থ দ্বিদল ভ্রুযুগলের মাঝখানে স্থির করতে হবে। 6টি চক্রের মধ্যে এটা হচ্ছে আজ্ঞা চক্র। মূলাধার থেকে শুরু হয়েছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহুত পদ্ম, বিশুদ্ধ চক্র, তারপর আজ্ঞা চক্র। এটা সাধন জগতের কথা, দেহতত্ত্বের কথা। তাই এই মনকে সংযত রাখতে হবে, না হলে মন চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মন কুপথে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ও মন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা। ও তোর মাল কোঠার মা নীলহরে, ও তুই দেখলি না রে চোখ বুঝা। আমাদের চোখ আছে, আমরা দেখতে পারি। এই জন্য বলছেন, হাইরে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতেও আমরা অন্ধ। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেই হিতেহিত জ্ঞান আমাদের নাই। আগলা রইল ঘরের দরজা, অমন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা। ও তোর মাল কোঠার মা নীলহরে, 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 ও তুই দেখলি না রে চোখ বোঝা। আগলা রইল ঘরের দরজা, অমন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা। নয় দরজার এক দরজা মূল, সেই দরজা দিতে করলি ভুল। মোহমনে মত্ত হয়ে দেখি শস্যের ফুল। 9টা দরজার মধ্যে একটি দরজা প্রধান, সেটা হচ্ছে উপস্থ। উপস্থ সংযত রাখতে হবে, ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। ব্রহ্মচর্য পালন না হলে
সাধন হয় না কোনো কালে। এই যে বললাম, সংসারে থেকেও ব্রহ্মচর্য পালন করুন সংযমের মাধ্যমে। 9 দরজার 1 দরজা মূল, সেই দরজা দিতে করলে ভুল, মহমনে মত্ত হয়ে দেখি শস্যের ফুল। অতি কামরসে হইয়ে মশগুল, অতি কামরসে হইয়ে মশগুল, হায় হায় ছয় চোরা মারে মজা, আগলা রইল ঘরে দরজা, ওমন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরে দরজা। যোগান দিতে কামড়িপুর খাদ্য, হয়ে রইলি ধর্মের অবাধ্য, অশুদ্ধ করিলি ঘরের ভোগের নৈবেদ্য। এ কামড়িপুর বশীভূত হয়। সংসারে কত অধর্ম কাজ হচ্ছে, ঠিক না? এই অশুদ্ধ দেহঘরখানা আমরা করছি। এই জন্য বলছেন, যোগান দিতে কামড়িপুর খাদ্য, হয়ে রইলি ধর্মের অবাধ্য, অশুদ্ধ করিলি ঘরের ভোগের নৈবেদ্য। সম্মুখে তোর মরণ বাক্য, হায় হায় বাজাই সংসমন রাজা, আগলা রইল ঘরে দরজা, মন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরে দরজা। অধম অশুদ্ধে থাকতে সুসময়, পাহারাদার লাগাও দরজা, যাই আছে তা রক্ষা করো, ধরো গুরুর পায়ে। অতি রক্ষা পাবি গুরুর কৃপা, আগে মন হলে সরল সোজা, আগলা রইল ঘরের দরজা, মন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা, মন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা, মন পাগলা রে, আগলা রইল ঘরের দরজা। অধম সিঙ্গলে থাকতে সুসময়, পাহারাদার লাগাও দরজায়, যা আছে তা রক্ষা করো, ধরো গুরুর পায়ে। অতি রক্ষা পাবি গুরুর কৃপায়, আগে মন হলে সরল সোজা। এই মনকে ঠিক করার জন্য ভগবানকে এতগুলো কথা বলতে হয়েছে গীতায়। কেবল অর্জুনের বিক্ষিপ্ত মনকে ঠিক করার জন্য, ঠিক কিনা বলুন? অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, যুদ্ধ করবেন না, ভগবানের কথা শুনছেন না, ভগবানকে বিশ্বাস করছেন না, তখন অর্জুনের মনকে ঠিক করার জন্য ভগবানকে এই 18টি অধ্যায় গীতার বাণী শ্রবণ করাতে হয়েছে। এজন্য অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদেরও বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করার জন্য এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশ প্রদান করেছে। আজকে যার উদ্দেশ্যে মহতি মহান আয়োজন, এই বাড়ির ওই গৃহলক্ষ্মী ভক্তিমতী প্রয়াতা মানরানী দাস, ওনার শুভ প্রয়াণে একটি মাত্র পুত্র রুবেল দাস মহোদয় একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহকারে বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ,
আরেকদিকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, এবং উভয়ের মাঝখানে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠের আয়োজন। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কীর্তি তত। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী। মায়ের প্রতি যে সন্তানের ভক্তি নিষ্ঠা বেশি, সেই সন্তানগণ কীর্তিমান হন। কারণ সব কিছু ঋণ পরিশোধযোগ্য, কিন্তু মায়ের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। ঠিক কিনা বলুন? আমরা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, তিনটা ঋণে ঋণে হয়ে গেছি যখন এসেছিলাম মাতৃজটার। আমরা দেবদেবতাদের কাছে ঋণী। এজন্য সকালবেলা উঠে একটু সূর্যদেবকে প্রণাম করবেন। আমরা দেবদেবতাদের কাছে ঋণী, আমরা ঋষিদের কাছে ঋণী। ঋষিরা শাস্ত্র দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সেই ঋষিদের থেকে আপনি মুক্তি পাবেন কখন? যখন ঋষির রেখে যাওয়া শাস্ত্র পাঠ করবেন। মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, এগুলো যদি আপনি পাঠ করেন তাহলে ঋষির ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু আমরা কয়জনই সেই মহাভারত, রামায়ণ পাঠ করি বলুন তো? ভাগবত পাঠ করি, গীতা পাঠ করি। ছোটবেলায় দেখেছি আমার ভাইয়েরা, বাবাজিরা বাজার থেকে আসলে মহাভারত নিয়ে বসতেন, রামায়ণ নিয়ে বসতেন, ছোটবেলায় দেখেছি। এখন তা বিভিন্ন কাজ সেরে এসে আমরা মোবাইল নিয়ে বসি, ঠিক কিনা? আমরা সেই মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ এগুলো আমরা ভুলে গিয়েছি। এই গ্রন্থগুলো যে আছে আমরা ভুলে গিয়েছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস, আগে পত্রিকা পড়তে শুরু করে। বিভিন্ন নাটকের বই, বিভিন্ন বই পড়তে আমরা পারি, কিন্তু সকালবেলা উঠে একটু শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ করতে আমরা কেউ চাই না, ঠিক কিনা? তাহলে কিভাবে ঋষি ঋণ থেকে মুক্ত হবে? আপনি পত্রিকা পড়েন, বিভিন্ন গল্পের বই পড়েন, ফেসবুকের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস পড়েন, পড়তে পারেন, কিন্তু গীতা পাঠ করতে গেলে এত কুণ্ঠাব। সবকিছু পড়তে পারি, দেখতে পারি, কিন্তু গীতা আমরা পাঠ করতে পারি না। এজন্য ঋষিঋণ থেকে যদি আপনি মুক্তি পেতে চান, আজকে যারা গীতা বাসরে বসে গীতা শুনছেন, আপনারা ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হন। আর ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায়, কিন্তু মায়ের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। যারা প্রবাসে থাকে, অনেকে বিদেশে থাকে নাকি, যারা প্রবাসে থাকে, ভালো পজিশনে যারা আছে, 1 বছর 2 বছর পরে দেশের মধ্যে আসতে পারে, ঠিক কিনা? যারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বিদেশে গিয়ে, অনেকে রয়েছেন 10 বছরও আসতে পারে। এমন একজন সন্তান বিদেশ থেকে মায়ের কাছে চিঠি লিখছেন, চিঠি। অনেকদিন মায়ের মুখ দেখেনি, দেশে আসতে পারেনি, তাই বিদেশ থেকে সন্তান চিঠি লিখতেন। তখন তো মোবাইলের যুগ ছিল না, তখন চিঠিপত্র দিয়ে যোগাযোগ হতো। এমন একজন মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের কাছে চিঠি লিখছেন, আমার মরণ হয় গো যদি এই না দূর প্রবাসে, আমার মরণ হয় গো যদি এই না দূর প্রবাসে, মাঝে নৌকাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার মাঝে নৌকাঁদে না বসে
লাশের পাশে পাগলা আশিকের লেখা সুর করাই গান, একটা মায়ের গান। আজকে মায়ের অনুষ্ঠানে এসেছে, একটা মায়ের গান না হলে না। তাই সে প্রবাসী সন্তান মায়ের কথা মনে পড়েছে, কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে লিখলেন, আমার মরণ হয় গো যদি এই না দূর প্রবাসে, আমার মরণ হয় গো যদি এই না দূর প্রবাসে, মাঝে না কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার মাঝে না কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে। প্রবাস নামের জেলখানাতে পাইনি মা গস্তু, মা বিহনে এ বুঝিবে সন্তানের দুঃখ। জেলখানাতে পাইনি মা গস্তু, মা বিহনে কে বুঝিবে সন্তানের দুঃখ। তোমার মতো কেউ ডাকে না এই না দূর প্রবাসে, তোমার মতো কেউ ডাকে না মা এই না দূর প্রবাসে, মাঝে না কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার মাঝে না কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে।
কাটে সার বেলা, আশেপাশে কেউ নাই মগ, আমি যে একলা। ও মরুভূমির বালুর ঝরে কাটে সার বেলা, আশেপাশে কেউ নাই মগ, আমি যে একলা। স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠিব তোমার মুখটা দেখে, স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠিব তোমার মুখটা দেখে। মাঝে কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার মাঝে কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে। দিনের পরে দিন চলে যায়, মাসের পরে বছর, আপন জানা নাই তো পাশে, কেউ লয় না খবর। চলে যায় মাসের পরে বছর, আপন জন নেই তো পাশে, কেউ লয় না খবর। পাগল আশিকেরই কপাল পড়া, সুখ হবে মা কিসে। আশিকেরই কপাল পোড়া, শোক হবে মা কিসে। মাঝে কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার মাঝে কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে। আমার মরণ হয় গো যদি এই নগর প্রবাসে, আমার মরণ হয় গো যদি এই নগর প্রবাসে। যেন কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার যেন কাঁদে না বসে আমার লাশের পাশে, আমার যেন কাঁদে না বসে
রুবেল বাবু 1 বছর আগে মাকে হারিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেছিলেন মাকে বাঁচানোর জন্য। যতটুকু আমি জেনেছি, আজকে দেখতে দেখতে 1 বছর গত হয়ে গিয়েছে, মাকে হারিয়েছে। হরিবল হরিবল হরিবল। মা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্যতা। দেখিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুঃখ। যদিও কেউ যদি চলে যায় আপনজন, মনে বড় কষ্ট লাগে, ব্যথা লাগে, শোক করি। ভগবান সান্ত্বনা দিয়েছেন, অর্জুন, যার জন্য তোমার শোক তার তো মরণ নাই। তার তো মরণ নাই, মরণ হয় দেহের, আত্মার তো মরণ নাই। হরিবল হরিবল হরিবল। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদন্তে পন শোষয়তি মাল। আত্মাকে আগুন দ্বারা পোড়ানো যায় না, আত্মাকে জল দ্বারা ভেজানো যায় না, আত্মাকে সে বায়ু দ্বারা শুষ্ক করানো যায়। আত্মশক্তির বিনাশ নেই। আমাদের করণীয় এই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। আমরা প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ দিয়ে, পেস্ট লাগিয়ে, দাঁত ব্রাশ করে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করি, শ্যাম্পু দিয়ে চুলের ময়লা পরিষ্কার করি, সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে দেহের ময়লা পরিষ্কার করি, কিন্তু মনের ময়লা আমরা কখনো কোনোদিন পরিষ্কার করছি। ঠিক বলছি তো? শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দারুণ কথা বলেছেন প্রার্থনা সঙ্গীতে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি ধনী। ছাড়ো রে মন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, শিবের মূল ধর্ম। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, শিবের মূল ধর্ম। তোমরা অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে, অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়রে মন ভবেরি আশা, অজপ নামে কররে নেশা। রাধে গোবিন্দের নামটি বদনে লয়, রাধে গোবিন্দের নামটি বদনে লয়। তোমরা নয়নে নিরেশন ভাসরে, নয়নে নিরেশন ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা না করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। কি মার্মিক কথা বললেন। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরী, ভেতরে কপটতা রেখে বাইরে যতই ভগবানকে ডাকুন, আপনার ডাকে ভগবান খুশি। মায়েরা, আগে মনকে পরিষ্কার করো, মনের কপটতা পরিত্যাগ। অর্থ যশ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হইও না। সাবধান, ঠকবে।
তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমায় ঠাকুরও নয়, কেন্দ্র নয়, ফাঁকি দিলে পেতে হবে তা। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্য অনুসরণের প্রথম কথা হচ্ছে এটা। ঠিক বলছি তো বাবা? অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হই। আমরা অনেকে ভক্ত হই, ঠিক কিনা? কিসের জন্য? অর্থ পাওয়ার জন্য, যশ পাওয়ার জন্য, খ্যাতি পাওয়ার জন্য। সাজা সাধু, সাধা সাধু আমরা হতে পারি না। ঠাকুর ওই জায়গায় একদম সাবধান করে বলে দিয়েছেন, অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে তোমরা ভক্ত হতে চেয়ে সাবধান, ঠকবে। ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্রও নয়, ফাঁকি দিলে পেতে হবে তা। কি দারুণ কথা বল। এই জন্য মনের কপটতা পরিত্যাগ করুন, আগে মনকে ঠিক করুন। ছাড়রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। কারণ হরির নাম ও পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো। ছাড়রে মন ভবের আশা, অজপা নামে কররে নেশা। এই জগৎ সংসারে যত রকমের নেশা, সব নেশা আপনাকে ডুবাবে, একমাত্র নামের নেশা আপনাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। এই জন্য ঠাকুর বলছেন যত প্রকারের নেশা আছে সব নেশা পরিহার করে আপনি নামের নেশা করুন, নামের সাথে যুক্ত থাকুন, তবেই তো আপনি একদিন মুক্ত হবেন। সমস্ত নেশা পরিত্যাগ করে চেষ্টা করুন নামের নেশা। অজপা নামে কররে নেশা। অজপ মানে জপবিহীন, মালা জপ করেন না, মালা জপ। মালা জপ করতে করতে এমন হয়ে যাবে আর মালা জপের দরকার নাই, আপনার ভেতরে জপ চলছে, যাকে অজপা জপ বলা। আপনি কাজ করছেন, ভেতরে জপ চলছে। আপনি ঘুমাচ্ছেন, ভেতরে জপ চলছে, এটার নাম হচ্ছে অজপা জপ। এই জন্য ঠাকুর বলছেন ছাড়রে মন ভবেরও আশা। এই জগৎ সংসার আমাদের চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই, পাওয়া বেশি। যার একটা বিল্ডিং আছে সেও চায় আরেকটা বিল্ডিং হোক, নাকি? যার একখানি জমি আছে সেও চায় আরো 2-3খানি জমি হলে ভালো হয়। যার 1 কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে সেও চায় আরো 1000 কোটি টাকার মালিক আমি যদি হতে পারি। তার মানে ভগবানের কাছে চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই। একটি কথা বলি, ভগবানের কাছে যদি চাইতে হয় মায়েরা, একটা জিনিস চাইবেন। টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বাড়ি গাড়ি এগুলো আজকে আছে, কালকে যে থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই। আজকের অনুষ্ঠান থেকে এটাই প্রার্থনা, ভগবানের কাছে, ঠাকুরের কাছে যদি চাইতে হয়, কি চাইবেন? নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি তোমার নাম, তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে তোমার নাম, তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও,
তোমার জয় গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। ভগবানের কাছে একটি আমার চাওয়া, আর কিছু চাওয়া পাওয়ার না। হে গোবিন্দ, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন যেন তোমার গুণকীর্তন করতে পারি, যতদিন কণ্ঠের মধ্যে প্রাণ থাকবে ততদিন যেন গীতা মায়ের প্রচার করে যেতে পারি। এইটুকু আমি চাই। এই গীতার গুণগান করতে করতে যেন আমার মরণটা হয়। তোমার জয় গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে, তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে সারাটি জীবন যেন চলতে পারি, চলতে পারি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। তুমি ছাড়া আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিও মরে ঠাঁই। তুমি ছাড়া আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিও মোরে ঠাঁই। এই মিনতি রেখো হে প্রভু, এই মিনতি রেখো হে প্রভু। থেকো তুমি চিরদিন হৃদয় জুড়ে, হৃদয় জুড়ে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি তোমার নাম, তোমার ধীর করব আমি সারাটি জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি শক্তি দাও, তুমি শক্তি দাও, তুমি মরে। সকলের অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি জাগরিত হোক, সেই প্রার্থনা জানিয়ে চলুন আমরা পুনরায় গীতায় প্রবেশ করি। অনেক আলোচনা, অনেক সঙ্গীত হয়েছে। এবার গীতা থেকে আরো কিছু অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে
আমরা গীতার আলোচনায় যাব এবং আরও সঙ্গীত নবদ্য আমরা আস্বাদন করার শুভ প্রয়াস করব। আপনারা সাথে থাকবেন, গীতামায়ের সাথে থাকবেন, খাওয়া দাওয়া করে কেউ চলে যাবেন না, শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করবেন যদি জরুরি কোনো কাজ না থাকে। চলুন আমরা পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করি। পদ্মার তীরে ডিঙ্গামানি, পদ্মার তীরে ডিঙ্গামানি, কি সুন্দর গ্রাম, যে মাটিতে জন্ম নিলেন দয়াল ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর। বল এই ফুলতলি এই গ্রামে অত্যন্ত জাগ্রত তীর্থপীঠ রয়েছে, সত্যনারায়ণ বিগ্রহ মন্দির, যেখানে আসলে মন্দির, যেখানে আসলে মনের মধ্যে প্রশান্তি, মন স্থির হয়, চঞ্চলতা দূরীভূত হয়, একটা মনের মধ্যে প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রী সত্যনারায়ণ বিগ্রহ মন্দির এবং অনেকে রয়েছেন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের শিষ্য। তো চলুন রাম ঠাকুরের একটি গানের মাধ্যমে আমরা পুনরায় গীতায় প্রবেশ করি। পদ্মার তীরে ডিঙ্গামানি, পদ্মার তীরে ডিঙ্গামানি, কি সুন্দর গ্রাম, যেই মাটিতে জন্ম নিলেন দয়াল ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর, যেই মাটিতে জন্ম নিলেন দয়াল ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর। ঘটে তীর্থ রামকে বুকে ধরি, তুলনা নবদ্বীপ কাশী মথুরা নগরী, মথুরা নগরী। যে মঠে ঘটে তীর্থ রামকে বুকে ধরি, তুলনা নবদ্বীপ কাশী মথুরা নগরী, মথুরা নগরী। শ্রী রাধা মাধব, শ্রী রাধা মাধব নন্দন রাম, যেই মাটিতে জন্ম নিলেন দয়াল ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর রাম, যে মাটিতে জন্ম নিলেন দয়াল ঠাকুর, মেরে দয়াল ঠাকুর রাম। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार द्वादश अध्याय भक्ति अगना अर्जुन एवं सत भक्तस्तम पर पश्यत ये च पश्करम व्यक्ति संकेयो हरे कृष्ण कृष्ण
সমন্বয় নিত্য উক্তয় পাশতে শ্রদ্ধয় করয় বেতস্তে তমমত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে तस्करामनिर्दशपक्तं परिभाष सर्वत्र गमचिन्तं च गुणस्तमचलं ध्रुव अवसंयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सगुढ हे प्रप्तवन्ति मामेव सर्वभूतजनद अमकेशोऽधिकतरस्तिष्मद्भक्तशक्ति अभक्तगतिर्भङ्गमध्रप एतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्समर्पण अनन्यनेव प्रणमं धन्तवश समोरधत्त मृत्यु संसार सागर भवामि नाचिरात् पार्थ मया विश्वितचरसं मयामेवान् आदत्समय बद्धिनिवेश निवासिष्यमयेव अतो ऊर्ध्वगनसंख्या अथ चित्तं समाधात नाशो गुणाशिमस्थिरम् अभ्यासगण ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय अभ्यासक्वशमर्म मत्कर्म परभवो मदर्थमपि कर्माणि सर्वं सिद्धस्य अथोरभ्यासक्वसि कर्तुं मादेवासिनं सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुर्यातन्नवन् श्रेयजनाभ्यास जनाद्धरं विशिष्यते ज्ञानकर्मफलत्यागस्य गच्छत्यर्थम् सर्वभूतरङ्गमत्रकरणेव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखं अवसन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मया रिक्तमनबुद्धिर्मद्भक्तः आमि अस्मन्नदिगतलो लोकन्नदिगतस हर्षमस्य भयोदयमुक्तस्वप्ने अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनगतव्रत सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः यो नरिष्यति नादिष्टि नाशोषति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् सत्य शत्रु समित्रे च तथा मनोभवान् शीतोष्णसुखदुःखेष समसङ्गविवर्जित योगोत्तुल्यनित्यस्थितिर्मय सन्तुष्टनुगणित अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रेम एतो धर्ममृतमिदं याथोक्तं परिपाशते श्रद्धधानमत्परमः भक्तस्ते हतिमम प्रेम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद